Syekhina wa Rasulillah Al-Imam Sayyidi Ahmad Al-Marzuki Allah tagasyahu birrahmati wa birrah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahi bil awwali al akhiril baqi bila tahawuni thumma salatu wassalamu sarmada bi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a حقي غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي كن للخلق بالإطلاق وقائم عيد وحيد عالم بكل شيء سامعون متكلم له صفات سبعة تنتظم حياة العلم كلام استمر وزائد بقوله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطان بالصدق والتبليغ والأمانة في المرض وسائر الملائكة واجبة وملائكة والمستعين بالشكر واجب وقصد 50 بحكم واجب نفس 5 واجب أبد كل مخلف هم آدم إدريس نوح هود وصالح وإبراهيم كل متبع إسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب كذا وموسى واليسار كفر داود سليمان تبع زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دوايا سلام وآلهم مدامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم شرب ولا نوم لهم تفصيل هم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورضوان تذا تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكريم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول حقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب نبيه من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف جب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة لا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه آمنة زرية أرضعه حليمة سعدية مريض بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد
وهو الطيب وطاهر بذينك يلقب أتاه إبراهيم من سرية وأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة وليا وأثر بدليل شكر رضوان الله بالجميع يذكر فاطمة الزهراء هذه قبلهم السفن فهم جريء فزينب وقدها رقيا وأم كلثوم وديا وتن وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة سوداء صفية ميمونة ورملة وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مفتية وأبا سجد أمته سفية يدتيا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلة ولسج وجرى وبدأ إسراء الخروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف والنصار وقرت عليه خمسا مضى 50 فرد هكذا صدق بتصديق هكذا صدق بتصديق له وبالعروج صدق وفأله وهذه مختصرة وللعوام سهلة ميسرة الحمد لله وسلم على النبي خير كل مرشد وكل من بخير هاد يقتدي ونفع كل من بها قد اشتغل سميتها أبدة الأوام الحمد لله رب العالمين الحمد لله أهل النعمة والفضل والثناء الحسن الجميل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجليل وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي جاءنا بالخير الجزيل وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد الهادي بإذن الله إلى سواء السبيل وعلى آله وأصحابه في كل غدو وأصيل أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبسند المتصل إلى الإمام البخاري ومسلم والإمام مسلم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد على كل شيء ما خلا الله باطل صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله الكريم ونهى عن الرجال والشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para hadirin wal hadirat jamaah Langgar Nurul Karamat yang semoga kita selalu dapatkan curahan rahmat, maghfirah dan keridaan dari Allah yang telah memberikan kita petunjuk dan pertolongannya hingga dapat kita berkumpul di malam hari ini Langgar yang mulia ini guna bersama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah dan kita berniat untuk melaksanakan salat isya berjamaah sambil menunggu waktu isya kita mengadakan majelis ta'lim. Semoga ini juga kita harapkan dijadikan Allah Ta'ala sebagai
ilmu-ilmu yang bermanfaat serta amal saleh terimanya, dan kita dimasukkannya golongan hamba-hambanya yang suka menuntut ilmu dan dijamin masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Riwayat dalam kitab hadis Imam Bukhari dan kitab hadis Imam Muslim daripada Abu Hurairah, beliau langsung mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asdaqu kalimatin qalaha syair." Paling benar ucapan yang pernah dikatakan penyair. Orang Arab itu terkenal mereka dengan ahli syair. Di syair mereka itu menjadi suatu ucapan legenda yang dihafal mereka. Jadi kebanggaan mereka bila banyak mempunyai hafalan syair, apalagi banyak mengarang syair. Dan itu menunjukkan kefasihan mereka dalam berbahasa. Jadi kalau zaman Nabi Musa itu kan orang haratan ilmu sihir. Zaman Nabi Isa haratan ilmu pengobatan. Tapi di zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi kita itu haratan maulah syair. Nah, syair itu ada yang bujur bahasanya kan, artinya bujur bahasanya itu pesan-pesannya itu bagus, ada juga yang ada bagus. Tapi kalau susunan kata-katanya itu syair itu rata-rata harat-harat. Sehingga ketika orang mempelajari bahasa Arab, bila mencari dalil, bila kada Quran, syair. Nah, bila orang dalam bahasa Arab itu mencari ini bolehlah kayak ini bacaannya, boleh kayak inilah tulisan anunya susunan kata-katanya, maka orang mencari di Quran, bila kada di Quran, di syair. Nah, sehingga syair itu menempati posisi yang luar biasa dalam ilmu agama. Sampai-sampai orang dalam memahami tafsir pun terkadang bisa mencari bahasa Arab nang syair itu, karena bahasa Arab itu asli dari bahasa turun temurun mulai dari itu, sehingga dapat diistimbatnya. Nah, di sini Nabi kita SAW mengutip penyair yang bernama Labid. Penyair itu ngarang sini Labid. Jadi Labid ini Nabi paling bujur sudah ucapannya gitu. Artinya maulah syair sesuai dengan Islam. Ala kullu syai'in ma khalallaha batil. Wahai para manusia atau masyarakatku di bangsa Arab saat itu, kullu syai'in, ketahuilah apa saja sesuatu itu selain Allah Ta'ala batilu, pasti tidak akan ada selama-lamanya. Walaupun ada sekarang, tapi akan ada saatnya musnah dan hancur. Apa saja lain pada Allah Ta'ala pasti ada saatnya hilang, ada saatnya tidak ada lagi, atau keberadaannya itu tidaklah sesuatu yang dapat dibangga-banggakan atau sesuatu yang dapat diandalkan. Bila lain pada Allah Ta'ala itu kadang-kala dipegang, kadang-kala disandari, kadang-kala dikutii, kadang-kala asik, dan kadang-kala dibanggakan. Bila lain pada Allah Ta'ala, itu menurut bahasa dalam syair yang dikarang oleh Labid ini. Ternyata ini sesuai dengan pesan-pesan Allah dalam Al-Quran. Siapa yang bernama Labid ini? Nah, kita akan menelusuri dulu dalam sejarah. Asal muasal munculnya ini kasidah atau syair, yaitu ada sahabat Nabi, saudara susu Nabi, ngarannya Utsman bin Maz'un. Setelah dia kembali daripada hijrahnya, itu kan kaum muslimin itu hijrah 2 kali, pertama ke Habasyah, yang kedua ke kota Madinah. Nah, Nabi itu kan ke Madinah. Kalau ke Habasyah Nabi menyuruh aja, tapi sini gak ada umpat. Nah, di Habasyah itu negeri Afrika, Ethiopia. Nah, ketika Utsman bin Maz'un ini bulik daripada Habasyah, masuk ke kota Makkah. Saat itu bila bulik ke Makkah banyak sakit. Kenapa? Karena ia sudah meninggalkan kota Makkah. Jadi orang Makkah nang Islam ini kan karena merasa diganggu orang, kada bebas beribadah, karena tulakan bakapal, tulakan kalau negeri ke Ethiopia, ke Afrika. Bulik pulang lawalas bulik, nah anak bulik itu ngalih. Bila kada pas pandirinya, bacang di
dihantam orang. Maka orang Arab itu mereka punya cara bila masuk ke Makkah itu supaya jangan sampai disakiti oleh masyarakat yang kafir saat itu, mereka mencari penjaminan. Nah, cari keluarga atau orang yang berpengaruh, yang kawan, yang dipandiri, yang bisa bisa menolongi tah. Nah, lalu si Osman bin Mas'ud masuk ke Makkah itu atas jaminan tokoh musyrikin Makkah ngarannya Walid bin Mughirah. Ada orangnya kafir Walid bin Mughirah. Tapi berpengaruh di masyarakat. Lalu ingin menjaminkan. Akhirnya Sidin masuk ke Makkah damai, ada diganggu orang. Nah, melihat isiannya kakawanan nang seagama nang miskin, apalagi nang budak statusnya dihantami orang terus, diganggu orang terus. Ibadah tuh ngalapah benar. Ada ibadah aja sakit, apalagi ibadah kan. Melaksanakan ibadah sebagai orang Islam nih, melihat kekawanan. Nah, mengganggu. Sedangkan sini kita apa? Karena sini dapat jaminan dari tokoh mereka. Akhirnya apa? Osman bin Maz'un ini kadahakon seorang nyaman, awan sakit, lalu bebedah lawan Walid, wahai artinya kan Tuan, wahai Tuan Walid, saya kembalikan jaminan Anda. Artinya saya sekarang tidak lagi punya jaminan. Jadi orang biasa nih. Nah, artinya lepas jaminan sudah, maka orang dapat melakukan sesuatu gangguan kepada si Utsman karena sudah ada lagi ada nama jamin. Nah, waktu itu waktu hendak berpedah lawan si Walid datang seorang penyair Arab ngarannya Labid bin Rabi'ah. Duduk lalu baca syair ya di antaranya tadi ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ujar Utsman bin Maz'un, bujur benar pian wahai penyair. Padahal penyair itu rancak kata-kata itu nang kisah napa-napa kan ada karuan lah. Kisah baji jagawan, kisah baji cintaan, kisah apa lagi itu. Nah, itu pada masalah kuitan, menggakan keturunan. Orang Arab tuh bila malah syair kayak itu tentang isinya kan. Kisah anak orang berkawanan beremian. Nah, itu kisah bibinan, kisah cinta itu bang. Nah, sekalinya nih syairnya nih bagus sesuai dengan Al-Qur'an. Nah, jadinya Utsman bujur sampean nih. Ujar Labid sambungnya pulang wa kullu na'imin la mahalata zailu. Nah, bahasa sambungan ini lo salah hai. Yang pertama bujur ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Apa haja lain pada Allah taala ada kawan dianggap harat pasti kalah, pasti ada kelemahannya. Bujur ujar si Utsman lalu nyambungnya wa kullu na'imin la mahalata zailu, dan setiap kenikmatan pasti sirna. Lalu jawab Utsman salah gini. Kenapa? Karena ada kenikmatan nang kademu habis, kademu sirna, yaitu kenikmatan nang ada di surga. Surga dan isinya itu kademu sirna. Kalau kenikmatan dunia bujur, makan bingka, lewat butuh sudah ada nyaman lagi lawan butuh rakungan. Nah, kawan. Yalah. Nah, pagi nanya nyaman sampai hasil to lewat butuh ampih nyaman sudah. Kalau lawan butuh ampih nyaman sudah. Butuh rakungan naon adalah pian wah ini pagi tadi pian makan nasi nyaman benar. Nah, masihlah kagana rasa nyaman tuh masihlah wah ini kerasaan ada lagi. Antu bang deh nyaman tuh sekadar lalu diilat nih kan. Kalau di karungkongan nyaman tuh ibu sudah masuk habis. Jadi apa aja nih kita paling tuh napa kita nih bahagia kali dunia adalah bahagia terus senang hati berputu-putuan bakal miraan. Habis deh acaranya, habis deh senangnya juga. Nah, biasa pulang, yang lain pulang senangnya. Nah, di dunia bang kisahnya apa aja kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan pasti sirna. Kalau di dunia, tapi jangan pukul rata ujar Utsman nih. Kamu sampein pukul rata salah. Karena ada kenikmatan yang kadang musirna, yang kadang habis, yaitu kenikmatan di surga. Nah, akhirnya tersinggung. Si Labid ini tersinggung. Ujar Labid, wahai jamaah Quraisy, maukah seorang penyair
nang duduk bersama kalian nih dibantah orang nih, diganggu orang. Aku baca syair nih, padahal hanya salah. Bisakah orang yang duduk di antara kalian artinya sudah terhormat nih, bakawan bangsa Quraisy, nah ini diganggu orang. Ini kan provokasi nih, tapi itu provokasi. Aku ini diganggu katanya kan, maka aku sudah duduk bersama buatmu. Nah, pada lalu berdiri ya, seseorang daripada bangsa Quraisy terprovokasi. Si punya error pintar kan, ya kan ada langsung aja kan. Ya kan, bangsa Quraisy aku disakiti orang, aku nanti dibantah orang, nah lawan akan pak aku tampilingan pak orang tuh ada sini. Ya orang punya error itu kan pintar pandir, cukup dengan menyindir saja. Wahai bangsa Quraisy, kalian ini kan orang mulia, bisakah orang yang duduk bersama kalian ini diganggu orang? Nah, paham langsung berdiri seikong, pas ditampilingnya sahabat Nabi Nabi Utsman bin Maz'un ditampilingnya. Nah, sampai sidin apa mata sidin tuh buat apa jono tuh bangka lah hijau mata sidin tuh kan karena tampiling tadi. Lalu ay si Walid ini kan maning balik han ya Walid ikam pang nanti lantih aku sih jamin ikam deh kada bacaan digeng orang di Makkah nih dilapas semua masa ada nama nampiling ya kan masih ada jaminanku jangan Walid biar kayak apa ikam kasarmu pandir lawan si penyair biar inya minta lawan akan nah bahasa Quraisy ada nama nampiling ikam tidak macam wani karena Walid itu pengaruh di masyarakat. Nah, Walid bin Mughirah. Jadi yang Osman mataku sabalah ini kan tadi karena tampiling nih sampai bangka ini kan. Nah, kasihannya artinya kan mataku sabalah jadi nang melihat sabelahnya sudah bangka dengan tampiling tadi. Ujar si Walid coba ikam berbulik pulang. Berucap pada ikam di antara lan aku badahna. Wahai Walid, aku minta jaminanmu pulang. Maka ikam aman gak bacaan diganggu orang lagi. Lalu ujar si Utsman, tidak ada aku lagi ulun berbulik kepada jaminan pian, aku ridha dengan jaminan Allah saja. Nah, akhirnya kan bulik lagi. Nah, itu kan buktinya artinya kan gara-gara ada jaminan daripada tokoh Quraisy, maka orang Islam tuh diperlakukan orang demikian. Ada itu nama lawan akan. Nah, lalu akhirnya Ulabid ini pada suatu waktu inya datang kepada Rasulullah SAW dan masuk Islam. Nah, itu. Jadi si Walid ini umurnya panjang. Kamu kada salah ingatan ulun dari kitab Awakib itulah 120 umurnya Labid 120. Jadi waktu masuk Islam inya 60 di umur 60 masuk Islam. Nah, ibu masuk Islam kada suah lagi menyair. Kada pernah lagi baca kasidah. Lalu jarang wahai Walid, wahai Labid, kenapa sampean kada pernah lagi baca kasidah? Di sini ada taharat pada amunku sudah. Kasidahku tuh kada harat lagi, ada harat pada kasidah. Allah gantiakan lebih harat itu Al-Qur'an. Nah, dulu lagi sidin, ada lagi sidin baca syair setelah masuk Islam. Jadi 60 tahun sidin hidup dengan syair artinya kan 60 tahun kemudian sidin dengan Al-Qur'an. Padahal kan kada salah syair itu kalau bujur isinya. Tapi kan bahasa Arab dari itu banyak syair itu memang banyak nang kata-katanya itu kada sesuai dengan syariat. Tapi susunan bahasanya masih kawa dijadikan pegangan oleh ulama-ulama yang ingin mempelajari bahasa Arab dengan mendalam. Itu kan hebatnya bahasa Arab itu. Jadi ketika itu Sayyidina Umar minta kan, dia Sayyidina Umar baca apa syair? Ada lagi syairku sudah digantikan Allah Ta'ala harap lagi yaitu Al-Baqarah, Ali Imran. Nah, tadi si Walid bin Mughirah. Umur sidin bedain lah sini. Umur sini 140. Nah, lagi pada tadi kan umur sini 140. 140 umur sidin. Umur Labid bin apa tadi? Labid tadilah. Nah, Labid bin apa tadi masih tadi? Nah, nama sidin Labid bin
Yang ada dengan sendiri gini-gini. Labid bin Rabi'ah. Nah, itu. Labid bin Rabi'ah. Rabi'ah itu laki lah. Arab biasanya kan orang itu pakai hak di ujungnya. Biasanya. Nah, lalu dari hadis yang kita pelajari ini, di sini memberikan kita hukum ketika Nabi mengomentari kan, Nabi itu mengomentari syair umpun orang nih. Tapi syair umpun orang itu isinya bagus. Kalau Nabi kada mau baca syair, Nabi kada mau mengarang syair dah. Al-Quran menyatakan wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Dan tidaklah kami ajarkan Nabi Muhammad itu syair dan itu tidak pantas baginya. Kenapa? Karena syair itu kan identiknya dari bahasanya ada bagus. Itu bahasanya. Dan kalau Nabi itu menjadi penyair, maka Quran itu dituduh orang karena karangan seorang. Lalu Nabi itu tidak diajarkan syair agar tidak lagi orang menuduh Nabi itu mengarang seorang. Asli Quran itu kan dari Allah. Sampai Nabi kita itu kan kada bisa baca menulis supaya orang kada kawa menuduh Nabi itu mengarang. Kan ada orang banyak mengaji lah, dia yang baca, dia menulis. Lalu kalau negeri banyak bakawan-bakawan orang-orang yang alim-alim, orang-orang ilmuwan-ilmuwan. Lalu kan ketika Nabi di Makkah 40 tahun, lalu sini mengeluarkan Al-Quran, bisa dituduh orang ulihi di lain oleh bisa bedahan mangkopi yang penurang. Nah, ulihi jadi negeri aja. Dan tamu orang-orang alim-alim, masa aja bisa mengarang. Nah, itu kan akhirnya. Jadi asli Nabi itu membaca bisa baca syair kan bisa seakannya muncul Al-Quran kalah pun penyair deh. Nah harap penyair ini binangar tangan haknya pada seorang harap tuh penyair orang banyak kagum pun seorang dan dia nangar Quran nah mengakui bunyi padahal Quran itu bukan syair tapi bahasanya mengalahkan syair-syair yang dikarang oleh para penyair-penyair yang handal nah hebat di masa itu. Nah lalu sini kita istimbatnya apa boleh membaca syair selama syair itu kada mengganggu atau mencederakan terhadap perkara agama atau menghilangkan kehormatan agama atau pulang terlalu berlebihan memuji-muji. Nah, jangan juga syair itu berlebihan memujinya. Ya selama bujur saja sesuai ajaran nilai-nilai agama maka syair itu boleh dilakukan boleh. Tapi kalau sudah syair itu bertambah lagi sama sudah kada bertentangan dengan agama ditambah pulang pesan-pesannya bagus. Nah, maka menjadi baik pulang syair itu. Bisa jadi hukumnya sunat syair tadi dibaca atau bisa jadi wajib kalau isinya itu tentang hal-hal yang wajib yang harus disampaikan dengan cara syair tadi. Contohnya kita baca tadi, baca Abdul Ubis tadi kan. Itu kan syair belagu loh nah. Macam-macam lagunya bila bisa mengembangkan lalu jadinya kayak penyanyian nah. Tapi isinya apa? Ilmu tauhid. Nah, orang misalnya kan bila kada bernyanyi kan kada hafal tauhid. Nah, maka dengan baca syair walaupun bernyanyi ini kan dengan lagu-lagu irama-irama maka bisa jadi wajib supaya menggugurkan kewajiban fardu ain. Nah, kayak pamun lagu bahasa Indonesia tuh ya. Nah, lagu-lagu bahasa Indonesia tuh bolehlah. Ya selama lagu itu tidak bertentangan dengan agama, boleh. Tapi kalau misalnya bilang tambah lagi nilai-nilainya bagus, nasihat-nasihat agama, maka bisa jadi sunat. Kalau kada mengganggu orang lah. Nah, mundur malaman, walaupun bagus lagi lagunya kan, lagu masalah apa kiamat misalnya kan, nah, lagu masalah berbakti dengan orang tua misalkan. Nah, lagu masalah misalkan tolong menolong, nah bagus bang. Tapi betang malaman, degui. Nah ini kan ganggu orang. Boleh kan? Boleh. Tuh nama ganggunya itu ada boleh. Isi lagunya bagus sudah, tapi mengganggunya pun ada boleh. Atau kita bermaulidan dengan baca syair-syair maulid habsi. Tapi waktunya sudah lewat pada batas maksimal. Berapa kita nih kira-kira puasa puluhan sedang lah. Nah, jadi katanya kita puasa puluh itu kan sedang deh. Bila puasa puluh itu kan lagi kita tuh siar agama itu mengganggu sudah hukumnya. Sama belum puasa atau mengajian tuh nih. Puasa puluh tuh mana mengaji aja masih mati imik keluar. Ada sebuah mimik kan apa juga kan anak-anak 2 kali hatam sebulan belum puasa nih. Mati imiknya ini apa para lau mik nyari. Karena pulang maaf lah bacaannya karena salah pulang kan. Miknya nyaring salah pulang bacaan. Belum puasa tuh. Syiar nih aja. Belum puasa nih kita aja kembangkan ada sesuai nilai-nilai agama.
di mayusa orang gen kunin apa be nyari ganggu orang tuh siapa karena nang ganggu ada orang giring nak guring nyarinya benar ganggu orang benar pahalanya lagi. Nah pun pokok 10 belum pokok 10 pokok tang 10 masih nah itu kan masih dalam batas wajar tang 10 bila pokok 10 sudah ampihan jadi jangan sampai gawiannya ibadah tapi isinya mengganggu orang. Ulun lah di sekumpul tuh nambah berapa tahun belum puasa tuh sembahyang di sekumpul ya 4 tahunan lah bila belum puasa ke sekumpul kan buat tarawih itu imbah tarawih itu udah dikatakan ada kan di sekumpul tuh orang pengajian tadarus Al-Quran ada tadangar diitihi ke dalam pengajian ibunya tapi pakai mic dalam ada aja pakai speaker ada juga istilah bahasa pulang pakai speaker nang biar naik nang para nang di sini aja tah nang speaker nang kita mic nang tah mic nang sa mayu sabuting speaker tu aja jadi nama nangar berapa aja orang 20 banyak dudukan dan harus gitu jadi mana nang di dalam musala kan bisa nangar lagi kayak itu tadarus Al-Qur'annya buahnya antu guru tuh berarti malah jadi kayak itu. Nah gampang aja nang nyari-nyari itu salah kada cuma harus tahu di waktu. Nah jadi kan kalau orang misalkan bakarukian leh, nah tapi lagunya lagu nang mengandung nasihat aja, ada apa? Bila mau lagunya lagu cinta, lagu pacaran, pesan-pesan nang apa kah? Nah lagu berrayuan, orangnya kada memiliki bini kada, bininya di panggung berdua. Apa lagunya? Cuma kamu, ya lawan nah bini nangar laki seorang, bini di panggung orang. Turun kada kah aja ampihan langsung lo kan untung nabi ini cemburu lo kan itu cemburu yang benar katanya kan apa laki di panggung cuma kamu jalan artis mau lah ada panas hati menangar ya nabi ini aku disuruh cuma kamu di rumah deh dia di panggung cuma kamu lah artis cuma kamu ampihan kada kan nabi turun kada kan nabi nanti ya ini apa itu lagu kayak itu udah boleh itu pian orang lawan lambi ini lah di rumah berdua bakar oke lambi ini kan rame tau lah. Nah, cuma kamu gitu. Tapi busia pang berdusta lang bini leh. Tapi bini itu kata judul disdai pang leh. Mana buktinya bini itu kata judul disdai. Kata cuma nonton sinetron. Yalah, sinetron tuh bujur kan dusta kah? Dusta tau kan Jadi binian kata judul disdai. Nonton sinetron. Kisahnya nyata dustai orang masih rame tau kan Aku aja nangkat tujuan mau nangis tuh jangan rame aja kan. Iya asal apa aja mah kisahnya toh batang tangis ya aku aja kan berarti kata judi dusdai jadi mulai sinetron. Nah itu kan jadi lagu tuh ada baiknya kalau pas andaknya pacang bejanya lagu orang nang ada hubungan apa-apa kan rayuan di panggung ada panggung kan haram pada di panggung kan. Nah itu lagunya tuh liriknya itu nambah masalah ulanglah orang bermaulitan pang pulang pengantinan bagus saya juga cuma harus andaknya sesuaikan maaf lah kita ini terkadang ada mengerti andaknya tuh ada mengerti itu di karatak tuh nah diamparinya napa terpal di andeki terpal andeki karpet dudukan di situ ya Rasulullah salamun alaik duduknya di karatak kadang lalu di hadapannya pian pikirkan rendah adakah rendah memuji Rasulullah tempatnya ada layak. Itu bagus itu. Maaf lah bila pengantinan tuh cari tempat terhormat. Mungkin ada kawan juga ngolah panggung bakursi barang. Bila kadang itu bakursi, vokalisnya barang bakursi. Terbangnya belepak kan masih mending. Vokalisnya tuh dihormati. Dan jangan di jalanan bagus nih jalanan tuh kan lakian bina laluan nah kada karuan kan pakaian kada karuan kan. Nang dipuji Rasulullah tapi sambil melihat nang ada baik kan dikaratak atau melihat orang macam-macam kan dilihat nah di mana kita menghormati Nabi di mana bagus dah agamis dia ini pengantinan dia bermaulidan pengantinan pakai syair maulid tapi di mana hormat Rasulullah Allah Ta'ala mengatakan wa rafa'na laka dzikrak dan kami angkat sebutanmu artinya bila menyebut Nabi itu jangan tempat nang tadi fikir misalkan ada pejabat datang nama nyambut di wadah sampah
Oh, tersinggung ada kah? Pastikan orang menyambut nih bepanggung mana? Nah, kepada Bapak selamat datang kami ucapkan dan kami salam penghormatan kepada Bapak. Kami bersama Bapak naik ke panggung, itu kan? Kamu dikaratak aja menyambut terhormat lah. Nah, itu kan bisa biar menghargai kayak Pak. Kayak apa kata-kata apa kayak apa posisi nama menghargai itu. Kita secara manusia ada Quran hadis paham aja kayak apa nangan menghormati itu kayak apa. Kalau balapak dikaratak itu menurun menilai itu kada menghormati ya. Dudukaan balapak dikaratak. Lalu orang itu. Coba diangkat kedudukannya itu nah. Kalau bisa pulang ke belakang sedikit, jangan pindah halang kayak itu kan. Bila tempatnya tuh kada bagus nih itu. Jadi jangan nang ya apa teh kayak ini gak rata depan kan kayak anu tuh kayak dilecehkan lah, kayak dilecehkan tuh nah. Bukannya penyair itu harus dimuliakan, inya sebagai penyair dimuliakan, anu apa dia dihargai apa diangkat diambung ada maksudnya tuh nak inya baca tuh harap nak inya baca tuh harap menyambut Rasulullah jangan sampai dilecehkan inya kayak itu nah dengan tempat nang kada terhormat tuh. Jadi kalau bisa ke belakangkan diambil ya nah biar aja jadi kan kita pengantinan tuh nang penting suara gitu kan yang penting suara tuh pengantinan nah kayak kematian aja kada ada lalu jibu musik nah, ada gitu aja lah nah, kada ada lalu suaranya jadi ciri khas pengantinan aja silahkan ada musik tapi lagunya dipilih nah mana lagu-lagu nang pas tahun agama nah mana lagu-lagu nang kada sesuai agama tinggal banyak kami ini lagu-lagu nang bagus dangdutnya karena ada popnya ada karena lagu-lagu nang islami ada ini nah itu kita umpat mendapat nang mengatakan kan yang penting lagunya baik loh nah musik mengiringi umpat lawan lagu nang baik. Nah, bisa aja tuh nang buhan nang apa ngarannya tuh adminnya. Nah, buhan apa tuh? Buhan apa ngarannya protokol aja apa mekaniknya. Nah, mekaniknya tuh bisa aja milih itu kan nama-nama lagu nang bagus tampilkan. Nah, itu. Jadi kan kita tuh kada melanggar dan agama. Nah, itu menurut pandangan ulun malah kalau ada mabida tuh urusan orang beda. Kalau orang itu pandangan lah. Nah, kita tuh apa undang guru kelompok maulid jangan sampai kita menyia-nyiakan kedudukannya itu cari posisi yang bagus dilihat nah, itu. Supaya kita jangan terkesan melecehkan kepada Rasulullah yang dipuji oleh syair yang dibaca tadi jadi kata-kata hikmah itu adalah barang ceceran bagi orang beriman siapapun yang mendapatkannya ia berhak mengambilnya walaupun adanya di syair tadi kan walaupun syair lagu di situ ada kata-kata hikmah ambil nasihat tuh kan apa aja sini Ali undur ila maqol wala tandur ila manqol perhatikanlah kepada apa isi ucapan yang disampaikan bila bujur pakai dan jangan engkau memperhatikan kepada siapa yang mengatakan itu aja artisnya yang mengucap tuh artisnya dia banyak maksiatnya bukan pandang si artis yang mengucapkan tapi lirik lagu yang bagus yang disampaikannya itu kita ambil nasihatnya nah kayak itu kan nah kayak itu nah atau syair yang dibaca tadi kan ada syair didiknya tadi orang Arab jahiliyah tadi kan mereka membaca syair itu banyak anak berisikan kata-kata yang jelek kata-kata yang provokasi kata-kata kisah orang berpacaran kisah orang baju jagawan kisah orang bakalahian itu bahasa Arab dari itu malah syair tapi ada terkadang mereka marang syair itu yang bagus pesannya ambil karena sesuai dengan Islam nah begitulah kemudian boleh-boleh saja kita memuji orang yang berhak dipuji asalkan jangan sampai membuat orang jadi rusak hatinya nah itu jadi kan dalam syair itu kan kita memuji orang nah memuji Rasulullah misalnya kan dalam syair itu nah itu kan pujian-pujian yang sudah benar kan dikarang oleh para ulama itu nah, lalu pulang di antara hikmahnya orang membaca syair memuji Rasulullah itu ujar Habib Umar membersihkan hati itu bila kita katuju baca syair maulid itu nah memuji Rasulullah itu ujar Habib Umar membersihkan hati selain memulai kita diampuni dosa itu lagi faidahnya atau hikmahnya atau fadilatnya membersihkan hati apa di murid dia ulama itulah ainal muhibbuna alladzina alaihim ghadun nufusi ma'anna faisihana la yasmuna bi dzikri tahal mustafa illa bihin ta'ashu adhabarana fahtajatil arwahu tashtaqul liqa
wa tahinnu tas'alu rabbah ridwana halul muhibbina kada fasma' ila sir musyafa'i warhi fil adana wangsir ila awsafi tahal mujtaba yahdir li qalbika yamtali wijdana. Nah itu ya Abi Umar, ainal muhibbuna alladzina alaihim baduluku sima'anna faisihana. Di manakah orang-orang yang mengatakan dirinya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sanggup mengorbankan apapun yang berharga, bahkan sampai dirinya pun dia korbankan demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yasma'una bi dzikri tahal mustafa illa bihin ta'asyu adhabarana. Orang yang cinta rasa itu cirinya mereka tidaklah mendengar tentang Rasulullah kecuali mereka akan tergugah hatinya, akan terbawa, terpancing untuk ikut dan ikut menyemarakan, mau menyebut-nyebut atau memuji-muji terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza bin ta'asyu adhaba. Ana la yasmu dzikri tahal mustafa illa bin ta'asyu wa adhabarana. Dan segala kekotoran di hati mereka akan tersingkir, akan terkikis dengan mereka suka menyebut-nyebut tentang Rasulullah SAW. Fahtajatil arwahu tashtaqul liqa wa tahinnu tas'alu rabbahar ridwana. Akhirnya apa? Roh-roh yang ada dalam jiwa, roh-roh ada dalam raga mereka, roh-roh ada pada badan mereka, dia itu ingin sekali berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan dia rindu ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini hasil dari orang yang suka menyebut Rasulullah. Jadi kalau kita rancak bersalawat Nabi, belum lagi rindu Nabi, berarti salawat kita belum berbuah. Nah itu tak. Jadi kita tuh rancak membaca salawat itu, nang kita cari, nang kita unting, supaya kita muncul perasaan rindu kepada Nabi. Banyak salawat kita baca, banyak puji-pujian Rasul kita baca, kita senandungkan, banyak maulid-maulid kita baca sudah, tapi hati kita belum rindu Nabi, berarti belum berbuah lagi. Karena buahnya itu adalah menghasilkan fahtajatil arwahu tashtaqul liqa wa tahinnu tas'alu rabbahar ridwana. Ingin sekali dia mendapatkan semua itu, minta kepada Allah agar Allah meridai dirinya dengan mendapatkan bertemu dengan Rasulullah SAW walaupun dalam mimpi. Halul muhibbina kada. Ujah Abi Umar kayak ini dengan orang cinta. Orang cinta itu wani berkorban, apa saja dikorbankan demi Rasulullah, kemudian dia rindu kepada Rasulullah, ingin sekali berjumpa walaupun lewat mimpi. Alangkah indahnya hidup ini andaikan padaku tatap wajahmu. Nah, itu kan. Itu kalau kita resapi lagu ini tuh bisa berlinang air mataku loh nih. Yalah. Ya Rasulullah ya Habiballah, kami rindu padamu. Boleh orang bunyi nih. Boleh lagu nih. Boleh lagu bunyi nih. Lagunya bagus saja. Ini contohnya lagu yang bagus tadi. Aja bunyi pulang apa karaoke di langgar tuh aja. Lagunya bagus. Ada apa? Malahan bagus lagi. Bahasa Indonesia tuh apa? Mau lihat bahasa Indonesia. Ada apa? Isinya tuh puji-pujian. Bahasa Arab tuh kita ada paham nih. Bahasa Indonesia pulang kan sahabat paleh. Nah, ada apa gitu? Kisah nang memuji Gus Kompol tuh kan bahasa Indonesia. Ada apa gitu? Supaya asa aneh nangan bahasa Indonesia. Nah, itulah. Jadi kan bernyanyi kayak ini, nah, itu kan maulah hati jadi bersih. Kenapa? Karena dipuji Rasulullah. Amun bernyanyi kisah dunia, dinyanyiakan itu lagi cinta dunia akhirnya. Ada lagu-lagu nang kisah dunia. Kisah nang banyak harta, banyak nang bisika kasih kan. Banyak nang apa-apa kah kisah-kisah duniawi itu malah hati jadi kotor lagu-lagu nang kayak itu. Putar di mobil kan. Apa lagu-lagu nang kisah macam-macam bisa dicontohkan kan lah. Nah, itu kisah dunia atau dinyanyikan. Itu malah hati jadi kotor mendengar gitu. Tapi kalau lagu-lagu burdah dibacakan, amin tadzakuri jiranim bidhi salami mazajtadam anjara min muqlatihim bidami am habbatir